ఎప్పటికప్పుడు తాజా వార్తలు అందిస్తున్న వెల్కమ్ టు శ్రీ భారత్ న్యూస్ ఒంగోలు. పేరు వెంకటేశ్వరరావు. నేను ఏజిఎం మార్కెటింగ్ యశోద హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్. నేను ఏపీ మార్కెటింగ్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నానండి ఇక్కడ మార్కెటింగ్ విభాగం యశోద హాస్పిటల్ నుంచి. సో మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజున మీడియా మిత్రులందరినీ ఇక్కడికి ఆహ్వానించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ కృష్ణ చౌదరి గారండి. ఈయన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టు సికింద్రాబాద్ యశోద హాస్పిటల్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆయన ఇక్కడికి పిలిపించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, సో మన నర్సరావుపేట అండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ గ్యాస్ట్రో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి, ఇంకా పొట్టకు సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి, క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆయన తన విలువైన సలహాలను, కొత్త చికిత్సా విధానాల గురించి కొన్ని వివరాలను మనకు షేర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. Namaskar everyone. This is Dr. Faraz Ahmed, consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician practicing at Yashoda Hospital, Malakpet. So what my role is, I diagnose, treat and take care of the patients who suffer from blood disorders like benign blood disorders and malignant blood disorders. Benign means non-cancerous blood disorders like anemia, which can be acute, acquired, on chronic anemias, and inherited anemias like sickle cell anemia, thalassemias, which are very much prevalent in our country, aplastic anemias, and bleeding and clotting disorders. Malignant disorders like blood cancers like acute leukemias, chronic leukemias, multiple myelomas, and lymphomas. So we are here to raise an awareness regarding blood cancer. So there is a increased heightened anxiety, fear, myths and misconceptions among the people regarding blood cancer, that once the patient is diagnosed with blood cancer, that it's a death sentence and there is no cure at all. It is not like that. So blood cancer is highly curable in today's era, in this today's modern era. Earlier we used to give chemotherapy. Now we have latest advances, novel therapies like targeted therapies, immunotherapies, bispecific antibodies, CAR T-cell therapies, and of course bone marrow transplant with modern protocols. And there is also very much anxiety among patients regarding bone marrow transplant also. We are conducting bone marrow transplant at our center in all the branches of Yashoda hospitals with very good outcomes. So it's a very this thing ki patient should recognize early warning signs of blood cancers. Early warning signs of blood cancers could be persistent fever which does not go with the antibiotics, unusual weight loss, unusual bleeding, gum bleeds, nose bleeds, and unusual lumps in the body. So they should immediately seek an expert medical opinion such as like a hematological opinion for further evaluation and treatment, and they should make themselves aware regarding this blood cancer treatment. Thank you. కొంతమంది ఇబ్బంది పడటం, ఎక్కుళ్ళు రావటం, సరైన టైంకి ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం అలాంటివి వస్తుంది కదా, వాటికి ఎలాంటి దాని నివారణ ఎలా? సో చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి, కానీ అది చాలా సమస్యతో కూడుకున్నది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పేషెంట్ నిద్రపోలేకపోతాడు. రాత్రి అవ్వగానే పడుకోగానే తేపులు రావటము, పైనకి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ రావటం, దీంతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం వస్తుందో, నార్మల్గా మనం వెళ్తాము, మందుల షాప్కి వెళ్తాము, ఒక ప్యాంటప్రజోలో ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు, వేసేసుకుంటాం, తగ్గిపోయిందని అనుకుంటాం. దీన్ని మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలా లేదా, అవసరమా లేదా, ఇది ముఖ్యంగా మనం అడిగే ప్రశ్న. నేనేం చెప్తానంటే, యంగ్స్టర్ 30 ఏళ్ల లోపు అయినా ఒక గ్యాస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గిపోయింది, ఆయనకి ఇవాల్యుయేషన్ అవసరం లేదు. కానీ ఇదే రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది, లేదు అంటే 40 ఏళ్ల పైన ఆయనకి జరుగుతుంది, కంపల్సరీగా దానికి ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి. సో ఇవాల్యుయేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏం చేస్తాము అంటే, మెయిన్గా ఎండోస్కోపీ చేయడం జరుగుతుంది. ఎండోస్కోపీలో మనం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు 3 రకాల కారణాలు కనిపించవచ్చు. ఒకటి పూత, మీరు అన్నట్టు మొత్తం లేయర్ అంతా కూడా మనకి ఎట్లయితే నోరులో పూసినట్టు ఎర్రగా అయిపోతుందో ఆ ఎర్రగా అయిపోవటం కనిపించవచ్చు, లేదంటే రెండో భాగంలో అల్సర్ కనిపించవచ్చు, మూడోది ఒక్కొక్కసారి క్యాన్సర్ గడ్డ కూడా అవ్వచ్చు. ఈ విషయంలో క్యాన్సర్ గడ్డ కొంచెం రేర్. కానీ ఈ పూత ఎందుకు వస్తుంది? స్మోకర్స్ అనుకోండి, నార్మల్గా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ పైన అన్నవాహికకు సంబంధించిన స్ఫింక్టర్ అనేది రిలాక్స్ అయిపోవటం వల్ల, యాసిడ్ పైకి రావటం వల్ల ఈ పూత అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది.
ఒకవేళ స్మోకర్ కాకుండా కూడా గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే హెచ్ పైలోరీ అని ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో లేదో అనేది మనం ఎండోస్కోపీ ద్వారా చిన్న బయాప్సీ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. అది ఉంటే 4 వారాలు మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే పర్మనెంట్గా అది క్యూర్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఆ 2 లేవు, క్యాన్సర్ గడ్డ లాంటిది ఏదైనా ఉందంటే అర్లీ స్టేజ్లో కనుక మనం వీటిని డిటెక్ట్ చేయగలిగితే ఎండోస్కోపీ ద్వారానే చిన్న స్నేరింగ్ ద్వారా కట్స్ లేకుండా ఆపరేషన్ చేసుకొని కూడా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో, బియాండ్ వెళ్ళిపోతుందో, అల్సర్ పేగుకు చిల్లు పడటము, లేదు అంటే కనుక క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోవటం అంటే మనం లైఫ్ని రిస్క్లో పెట్టుకున్నట్టు, డిలే చేయడం వల్ల ఇబ్బందులు అవుతాయి. కాబట్టి అండ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏం చేయాలని మీరు అడిగారు. నో స్మోకింగ్, అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ ఈట్ ఆన్ టైం. కొంచెం అయినా సరే ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువ ఉంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. చాలామంది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చేస్తున్నారు, అంటే ఒక పూట తిని మళ్ళీ 12 గంటల సేపు ఖాళీగా ఉండడం. దీనివల్ల కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. సో కొంచెం మితంగా ఎక్కువ సార్లు తినడం అనేది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి బెటర్. ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ వలన ఎన్ని వస్తాయి, వాటి ఎలా నివారణ? ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాలు? How many types of blood cancer is there? Okay. How it will occur and what is the treatment? So